جريج جريج حدثت عن الأعراب مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستعداد عن المسألة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে এবার না কি হয়ে গেছে এইটা বলুন سأل رسول الله سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي فلن أدخره عنكم ومن يستعف فإنه يستعف فيعفه الله ومن يستغني يغني الله ومن يتصبر يصبر الله ما تعطي أحد أعطاه خيرا ووسع من الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا ياخذ احدكم حبله فيعتذر على ظهره خير له من ان ياتي رجلا فيساله اعطاه او منعه. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وحي قال حدثنا هشام عن ابيه عن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بخزمة خطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ان حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خدرة فلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بأشراف نفسه لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل لا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي راسك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم أن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الخير فيأبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث قال عن يونس عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول آتيه منه وأقدر إليه مني فقال خذوه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرك ولا سائل أخذه ومالا ولا فيها فلا تبع بسم الله الرحمن الرحيم. من سأل العباد ومن سأل الناس كسرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عبيد الله بن ابي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم قال إن الشمس تزن يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله قال حدثني ليس قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بخلقه الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم
وقال معلا حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله أنه سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. শোনো কোনখান থেকে হবে আজকে باب قول الله تعالى وفر يا اخواني আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। বুখারী শরীফে ইবারত পড়াতে সুন্নিয়তের একটা দাস আছে। সুন্নিদের ইবারত পড়ার নিয়মটা আরেক ধরনের। আমাদের সুরটা অনেক সময় ওই বাতিলদের সুর এসে যায়, সে সুর বলা কিল্লা ইয়াশউরুন করে টান মারে যে বলা নাবলু আন্নাকুম ইত্যাদি ইত্যাদি বলে বলা কিল্লা ইয়াশউরুন, এটা হলো বাতিলদের টান। সুন্নিদের টান হলো এশকিয়ানা। তো বুখারীর তেলাওয়াতের মধ্যে তিলাওয়াতে সুন্নিয়ানা আছে, তিলাওয়াতে কি আছে বাতিলানা আছে। আমাদের তেলাওয়াতটা যদি বাতিলের সাথে মিলে যায় তাহলে তো রাসূলের হাদিসের উপর সমস্যা হয়ে যাবে। মান তাশাব্বাহা বিকওমিন ফাহুয়া মিনহুম। এই জন্য সুন্নিয়ানা তেলাওয়াত করতে হবে। আচ্ছা এখন করতেছি আমি প্রতিদিন পড়তে এগুলো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বাবু কওলিল্লাহি তাবারাকা ওয়া তাআলা ওয়া ফির রিকাবি ওয়াল গারিমিনা ওয়া ফি সাবিলিল্লাহি ওয়া ইউযকারু আন ইবনে আব্বাসিন ইউতিকু মিন যাকাতি মালিহি ওয়া ইউতি ফিল হজ্জ وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة زازا ويؤتي في المجاهدين والذي لم يهد ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أوتيت أجزت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراه في سبيل الله ويذكر عن أبي لاسين হামালানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলা ইবিলিস সাদাকা। আরো সামনে ওনারা এমনি এন্ড কোশ্চেন না ऐसे बोल रहा सामने ये बाब अल्लाह ताला की इरशाद गिरामी में, ये बाब अल्लाह ताला की किस में बाबु कौलिल्लाहि ताला, ये बाब अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी। এই বাব হলো আল্লাহ তাআলার বাণী। বাণীটা কি ওয়াফির রিকাবে, রিকাব হলো দাসত্ব মোচন। কোরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন ফাক্কু রাকাবাতিন আও ইতআমুন ফি ইয়াউমিন যিন ইয়াতীমান যা মাকরাবা আও মিসকিনান যা মাকরাবা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে রিকাব শব্দের অর্থ হলো গোলাম আজাদ করা। কি আজাদ? আল্লাহ বলেন অফির রিকাবে গোলাম আজাদ করার মধ্যে ওয়াল গারিমিনা কর্জদারের মধ্যে ওয়াফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহর রাস্তায়। অর্থাৎ 8 ধরনের লোককে সদকা দেওয়া জায়েজ আছে। তোর মধ্যে এখানে আল্লাহ কয় ধরনের লোকের কথা বলেছে? 3 ধরনের। हम जानते हैं वमिनहुम मय्यल मिजुका फी सदक़ात, लोगों में से कितने लोग ऐसा है जो आपको तवान तशनिया करते हैं, आयब दिलाते हैं सदका के बारे में। আপনি যখন জাকাতের মাল, সদকার মাল, গনিমতের মাল বন্টন করেন, মুনাফিকদের মধ্যে কতগুলো লোক আছে আপনাকে দোষ ধরে। কি ধরে? একবার আল্লাহ রসুল গনিমতের মাল বন্টন करते कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत की माल को तकसीम करने लगे। सबको दिया लेकिन अंसारियों को नहीं दिया। तो अंसारियों ने शिकायत किया, या रसूलुल्लाह हमारा माजरत क्या है, हमारे दुश कोनटा हमरा मुहाजिरদেরকে জায়গা দিয়েছি, अगर 2 जमी हो तो एक जमी उसको बख्शिश कर दिया, 2 बीवी हो तो जो ज़्यादा हसीना है, जमीला है, खूबसूरत है, उसको तलाक दे के भाई के पास निकाह कर दिया। इसके बावजूद हमारा ऐब क्या है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देने के लिए अंसारियों को कहा कि एक तरफ माल है, दूसरा तरफ रसूल है। एक जानिब माल है और दूसरा जानिब क्या है? क्या तुम माल की तरफ जाएगी ना रसूल की तरफ? अंसारियों ने जवाब में ये कहा कि हमने रसूल की तरफ जाएगी। तो याद रखना कि माल जिन्हों को दिया उन्हों के साथ रसूल नहीं, लेकिन जिन्हों को माल नहीं दिया उन्हों के साथ क्या है? रसूल। समझ में आया? এই জন্য
অনেক কথা আছে যেগুলো আমরা মারাফতের কথা বলি, যে একবার আল্লাহর একজন ওলি বলেছেন যে আমার ডান হাতটা ধরবে সে জান্নাতি। সবাই দৌড়ে এসে ওনার ডান হাতটা ধরেছে। আরেকজন ওনার মুরিদ যে সালেকে মজুচু, উনি এসে ডান হাতে আর জায়গা পান নাই, বাম हाथ ধরেছে। बोले क्या तू जहन्नम में जाएगा? तो मुरीद ने जवाब देता है कि मेरे पीर का ये हाथ अगर जहन्नम में जाए तो मैं जाने में कोई शिकायत नहीं। আমি যে হাত ধরেছি ওই হাত যদি জাহান্নামে যায় তাহলে আমি যাইতে অসুবিধা কিছু। কথা বুঝছো? পীর যেমন পীর তেমন কি, যেমন পীর তেমন কি। এখন পীর সাহেব দরুদ শরীফও করতে জানে না, মুরিদ কি করবে? আর पीर साहब कुरान शुद्ध कर पढ़ते जाने ना, मुरीद की पढ़े? अगर पीर का हालत ऐसा हो तो मुरीद का हाल क्या होगा? ताहले याल में जो काफ़ी सदाकात अल्लाह रसूल के कोटा दें सदकार ব্যাপারে আমাদেরকে কম দে, ওদেরকে বেশি দে, তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন उन्हों की गुस्ताखाना सवाल के जवाब में दंदाने शेकम जवाब दिया। তাদের বেয়াদবিসুলভ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ দাঁত ভাঙা জবাব দিলেন। কি দিলেন? ইন্নামাস সাদাকাতু লিল ফুকারা ওয়াল মাসাকিন ওয়াল আমিলিনা আলাইহা ওয়া ফির রিকাবে ওয়াল গারিবিনা ফি সাবিলিল্লাহ ওয়া ফি সাবিলিস ওয়াল মুআল্লাফাতি কুলুবুহুম আছে। এখন আর কোটা দিতে পারবে? 8 শ্রেণীর দেখুন একজনকে দিলে হবে, সবাইকে দিলে হবে। তবে হ্যাঁ, ফি সাবিলিল্লাহ শব্দের অনেক অর্থ, তার মধ্যে একটা অর্থ হলো মুসাফির। আপনি জামে আহমদিয়া সুন্নি আলিয়ার পাশে স্থায়ী বাসিন্দা, আপনার এখানে 5-6টা বিল্ডিং আছে, 10-12টা দোকান আছে, প্রত্যেক বছর আপনি ভালো টাকা জাকাত দেন। হঠাৎ কোথাও গেছেন, হজ হোক, কোনো জায়গায় হোক, পকেট মেরে আপনার সব কিছু নিয়ে ফেলছে, আপনার একেবারে নিঃস্ব, কিচ্ছু নাই। তখন কেউ যদি জাকাত দেয়, ওই জাকাতটা আপনি গ্রহণ করা যায় স্যার, অথচ আপনার বাড়িতে আপনি বড় সম্পদশালী, এটাকে বলা হয় ফি সাবিলিল্লাহ। এখনো না বিকাশ আছে। আর সে যে মোবাইলটা নিছে না, মোবাইল যেটা নিছে, যে মোবাইলটা নিছে ওটাতে বিকাশ নাম্বার আছে মনে, কিন্তু মোবাইল তো নেই। কি নাই? এক। তারপর দ্বিতীয় কথা হলো, তুমি দোকানে যদি বলে ভাই আপনার বিকাশ নম্বরটা দেন, আমার এক ভাই কিছু টাকা পাঠাতে চাচ্ছে, এরকম অনেকে দিতেও চায় না। কারণ বর্তমানে বিকাশ থাকলে কী হবে, এর চেয়ে বড় হলো ধোঁকাবাজি। কি বিকাশ আছে মানলাম, কিন্তু কি ধোঁকাবাজি। যদি বলে কি ধোঁকাবাজি, এখন কিছুক্ষণ আগে 2-3 দিন আগে বলছে প্রধান উপদেষ্টা অমুক আমেরিকা থেকে এসে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে 5,000 টাকা করে বিকাশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তারপর কোরবান উপলক্ষে অমুকে বিকাশে পাঠিয়ে দিচ্ছে, আপনি বিকাশ নম্বরটা দেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরকম কত ধোঁকা। এই ধোঁকাগুলো শুধু বাংলাদেশে না, ইন্ডিয়াতেও আছে। কিডনির জন্য হাহাকার। মানুষ একটা এসে বলতে আমি কিডনি দিব, 9 লাখ টাকা দেয়। 9 লাখ টাকা নিচে এটা কোথায় ফালাইছে আর পাওয়া যায় না। তো তুমি কি ইন্ডিয়া গোড়া আশেপাশে চিনো যে নাজির ভাড়া যায় বই থেকে বা গুমজার লাইট টাইট বন্ধ করবি, তুই তো পাবে না। এই অবস্থা। তো এটা ঘটনা কি, এগুলো হলো শাসন না, সেই জন্য এটা যদি তয় ধরিয়ে উত্তম মধ্যম দিত, যিনি আর সেনাবাহিনী ফলে দেয়, এটা চুরি গরমের খেয়াল তাইলে জীবনত বলো সুকারি ধরে দেয় মনে দিত জোনা জিদ মারি বিদ গোড়া হাল হয়ে যাবে। তো ধরো অফির রেখাবে ও তো কত উমর তালার যুগে চুরি কেন ছিল না, ডাকাতি কেন ছিল না, ও ডাইরেক্ট খাড়ি দিয়ে একবার বুঝিয়ে চুরি। আর জীবন কে করবো না, তাহলে রেখে তো মোবাইল বা 5 মাস বাধায় ধরতে 25,000 কে ন ধরে। কারণ জানা যায় ওমর হইতেলি তারা ছাড়িব, শাসন বলা সেইটাকে। আচ্ছা, এখন আসো ওয়ায়ুদকারু আন ইবনে আব্বাসিন, হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু से मरवी है। ওয়ায়ুদকারু আন ইবনে আব্বাসিন, হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু से मरवी है। ইউতিকু মিন যাকাতে মালিহি, দেখো নিজের জাকাতের সম্পদ থেকে গোলাম আজাদ করতে পারবে। ইউতিকু আজাদ করতে পারবে, মিন যাকাতে মালি, কি থেকে? জাকাতের সম্পদ থেকে। ওয়ায়ুতি ফিল হজ্জে, এবং হজের ক্ষেত্রেও কি করতে পারবে? দিতে পারবে। হজের ক্ষেত্রে মানে আপনি হজে গেছেন, আপনার কাছে টাকা পয়সা সবাই নিয়ে গেছে, কিচ্ছু নাই, সবই চুরি হয়ে গেছে, এই ক্ষেত্রে কেউ যদি জাকাতের টাকা দেয় সেখানে সে নিতে পারবে।
वक़ाल हसन हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं इनिश तारा आबाहु मिनाज ज़ाकाते জাকাতের টাকা দিয়ে যদি নিজের বাবাকে ক্রয় করে যা যা কি আছে ওয়ায়ুতি আর দিতে পারবে ফিল মুজাহিদিন মুজাহিদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মুজাহিদগণ অস্ত্র কেনার জন্য তাদেরকে কিসের সম্পদ দিতে পারবে জাকাতের সম্পদ ওয়াল্লাযী লাম ইয়াহুজ্জা ওই ব্যক্তিকেও জাকাত দিতে পারবে যে এখনো কি করে নাই ইদা কানা ফকিরান নিচে আছে যদি সে কি হয় ফকির सुम्मा ताला फिर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलावत किया इन्नमा सदकातु लिल फुकराए अल आया फी अय्यिहा उतियत जाज़ात आई फी अय्ये मसरफिन मिनाल मसारिफि सामानिया 8 প্রকার থেকে যে কোনো এক প্রকারকে দিলে যাকাত কি হয়ে যাবে তবে হ্যাঁ মুআল্লাফাতুল কুলুব যেটা সেটা এখন কি হয়ে গেছে রহিত হয়ে গেছে অর্থাৎ যারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট তবে গরিব মুসলমান হতে যাচ্ছে কিন্তু কি তাদেরকেও কি দেওয়া যেত জাকাত দেওয়া যেত একটা ইসলামের মধ্যে এখন যেহেতু ইসলাম একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্ম সার্বজনীন ধর্ম লাকুম দীনুকুম তখন আর তাদেরকে জাকাত দেওয়াটা কি হয়ে গেল রহিত হয়ে গেল আগে আমরা একটা প্রশ্ন করেছি যে ইবনে জমিলকে পাঠানো হলো গতকালও পড়ছে একটা তার সাথে আগে ঝগড়া ছিল যে সে যায় না নি বলতেছে আমাকে জাকাত দেয় না আরও মারতে চাচ্ছে রসুল্লাহ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন ওরা বললেন হুজুর আমাদের কাছে আসেও না জাকাত চাই আর মিথ্যা বলতেছে তখন ওই সূরা হুজুরাতের এই আয়াতটা নাযিল হয়েছে ইনজাকুম ফাসিকুন বিনাবাইন ফাতাবায়ানু খবর দেওয়ার মতো দূর নদী দরিয়ান তো এই বাঁধি লইল যে জজ মারাতে পরে কি হইব আর হইল না হ্যাঁ না কানা করে দরিয়ান তো কয় তার মারে দড়ি পুরা সাইড পুরা শোয়া গেলি পরে কে এসে এদের উল্টো সমস্যা হয়ে যাবে সেই জন্য জজবা দিয়ে কাজ করা ভালো না ঠান্ডা মাথা দিয়ে কাজ করা ভালো আল্লাহ বলতে কোনো ফাসিক যদি আপনার কাছে সংবাদ নিয়ে আসে ফাতাবাই রসুলকে বলে না ইমানদারদেরকে বলছে একটু যাচাই বাছাই করিও যাচাই বাছাই কেন করবে আন্তসিব কৌমান বেজাহালাতে কোনো দোষও নাই মানুষ একটা আপনি মারা শুরু করে দিয়েছেন ফাতুস বিহুয়ালা মা ফাতুম না আমি কি করলাম ভুল করছি বোঝা আসছে তাহলে 8 প্রকার থেকে যে কোনো এক প্রকারকে দিলে কি হবে জায়েজ হবে তো রসুলের পাকে তোমায় তো মুসলমান অবশ্যই দেওয়া যাবে আচ্ছা এখন আমরা আগে পড়ছি হযরতে খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে যখন জাকাতের জন্য যাওয়া হলো উনি সম্পদ আছে জাকাত দেয় নাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস দেয় নাই আরেকটা হলো ওই যে কি নাম ইবনে জমিল আমরা জানি দুইজনের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল কোনো কিলকাল করেন নাই বলছে খালিদ বিন ওয়ালিদ আসলে সে সম্পদশালী ঠিক কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় ওর যুদ্ধের পোশাকটা পর্যন্ত দান করে দিচ্ছে ওর কাছে আর কিচ্ছু নেই কীভাবে দিবে ও তো সাহেবে নেশার নয় তো আব্বাস ওরও কিছু সমস্যা আছে ও যে হয়তো আমার আত্মীয় যা জাকাত আসছে আমি তার দ্বিগুণ দিব যাও আর ইবনে জমিল ওর কথা আমাকে বলিও না ও আমাকে ঘুমাইতে দেয় নাই দোয়া করার জন্য হুজুর বেশি গরিব হাতে 10-12টা আছে আপনি একটু দোয়া করেন আল্লাহ সম্পদশালী বানলেন এখানে একটা আকিদার কথা আকিদাটা বুঝতে হবে আপনাকে সেটা কি দেখেন রসুলকে বলতেছে মানা ইবনে জমিল জাকাত দেয় নাই মানা মানে কি বাধা দিল খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব তখন রসুল বলতেছেন মা ইয়ানকিমু ইবনে জমিলিন ইল্লা আন্নাহু কানা ফকিরা ইবনে জমিরের আর কোনো অপরাধ নাই অপরাধটা কি সে কি ছিল ফাগনাহুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু দেখছো আল্লাহ নয় আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল ওনাকে ধনী বানাইছেন এবার আমার প্রশ্ন হলো বাতিলরা আসো তোমরা যে শিরিক বলো এখানে তো আল্লাহ রসুল বলতে পারতেন ফাগনাহুল্লাহ সে গরিব ছিল আল্লাহ তাকে ধনী আল্লাহর সাথে রসুলের আত্মা কেন আর এটা আমি তুমি বলি নাই স্বয়ং কে বলছেন যে আল্লাহ রসুল বলছে দেখো এবারত ফাগনাহুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আল্লাহ और उसकी रसूल ने उसको धनी बनाया এটা বলেছেন কবি খালেকে কুল নে আপকো মালিকে কুল বানা দিয়া সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ আপনাকে বানিয়ে দিয়েছেন দুনো জাহাঁ হে আপকি কবজায়ে এখতিয়ারোं में আপনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন বুঝে আসছে খালেকে কুল নে আপকো মালিকে কুল বানা দিয়া দুনো জাহাঁ হে আপকি কবজায়ে এখতিয়ারোं में এটাই বলেছেন কবি ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন ইন্নামা আনা কাসিমুন ওয়াল্লাহু ইউতি ওয়াল্লাহু ইউতি
আমি হলাম বন্টনকারী, আর বন্টনের এই মহান ক্ষমতা কে দিয়েছে? আল্লাহ। এলম অর্জন করতে হলে দুইটা জিনিস আজকে আমি বলছি, তাকওয়া, আদব, এখলাস, এগুলো লাগবে। শাকাইতু ইলা উস্তাজি আন সুয়ে হেফজি। ইমাম শাফি বলছেন ওকির কাছে, উস্তাদের নাম কি? হযরত ওকি ইবনে জাররাহ। একজন মানুষ, আমার উস্তাদের কাছে আমি কিতাবের পড়া শিখলে ভুলে যাই, এই ভুলের অভিযোগটা করলাম। शिकायत पेश किया मैंने मेरे उस्ताद ओकी के पास सुए हिफ्ज़ के सबब, भूले जावर कारण। फ़ाउसानी, मेरे उस्ताद ने मेरे वसीयत किया, मुझे नसीहत किया, अन तरकिल मासी, आई इदरीस आप गुनाह को छोड़ दो। गुनाह যখন ছেড়ে দিবেন এলমের বাহার অন্তরের মধ্যে চলে আসবে। তো ইমাম শাফি কি গুনাহগার ছিলেন? না না, তো আপনি আর আমার কথার মধ্যে লাগতেছে, এই শেয়ারের মধ্যে লাগতেছে যেন উনি গুনাহগার ছিলেন না। বলছেন শাফিকে, আর মুরাদ নিয়েছেন ইমাম শাফির পরে যত তোয়ালেবে এলম দুনিয়ার জমিনে আসবে তারা। কারণ কি? বাতিল্লা পরে চুরি করদন, জেনা করদন, হারামাস বলে, কিন্তু তোয়ালেবে এলমরা রাওয়াজ কত্তর দামি সেরা দেখো। চুরি করদন কি করা, জেনা করদন, হিপটিজিং করা, হারামাস কি, এগুলো কবিরা বলে, কিন্তু তোয়ালেবে এলমরা রাওয়াজ দেখছো। অথনা যারা ছাত্র তাদের জন্য যায়, এটা কোরআনে কি তাহলে ছাত্রের জন্য এটা যায়, সাধারণ মানুষের জন্য হারাম, এরকম কোরআন কি বিভেদ করছে? এই এগুলো বুঝতে হবে। সেই জন্য ইমাম সাহেব বলছেন, হুজুর मायने आप जो अब मुझे तदरीस देता है, दरस देते हैं, मैं पढ़कर उसको भूल जाते हैं, तो उस्ताद ने मुझे नसीहत फरमाए तो गुनाह को छूट दो तो इल्म आ जाएगा। এখন রসুল পাক বলেন ইবনে জমিলের কথা তোমরা জানো, সে আমাকে বিরক্ত করছে। মায়ান কি মো ইবনে জমিল ইল্লাহু কানা ফকিরা, সে কি ছিল? ফাগনাহুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু, কে আল্লাহ और उसके प्यारे माबूद ने उसको तावंगुर बनाए। এই অপরাধ হলো সেটা। ইয়ান কি মানে কি অপরাধ আর কিছু নয়, সে গরিব ছিল। সেই জন্য আমাদের দেশে একটা কথা আছে, ফকিরের ছেলের কাছে যখন, ফকিরের কাছে যখন টাকা হয় সে ফুটোয় মারতে চায় বেশি। যারা জন্ম থেকে কি টাকাওয়ালা তারা ফুটোয় মারে না, গোপনে মানুষকে দান করে, উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তারা বাড়িয়ে দেয়। বুঝছো? এই দেখি যত সব অবস্থা যেগুলো হঠাৎ এক সময় গরিব ছিল, ইয়া তত হলো না ফিল বুনিয়া, বুঝে আসছে। এরকম আমি অনেক দিচ্ছি, আমাদের ওখানে একটা দিচ্ছি, এটা এখন মাস্তারা বিনিয়া মালিক, ওকে এখন কোম্পানি রাখে, সব কি রাখে কোম্পানি। আন্না খালেদান, আচ্ছা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে মায়ান কিমু ইবনু জমিল, হ্যাঁ ইবনে জমিল অস্বীকার করেন না, ইল্লা, হ্যাঁ অস্বীকার করেছেন, আন্নাহু কানা ফকিরান, সে কি ছিল? পাক না বলল রাসূল আছে। ওয়াম্মা খালিদুন, আর আমার খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, ফাইন্নাকুম তাজলিমুনা খালিদান, তুম খালিদ पर जुल्म করতে हो। কাদহাব এহতাবাসা, তিনি দিয়ে দিলেন, আদরাহু তার লৌহবর্ম, ওয়াতুদাহু সকল সরুসা মানফি সাবিল্লাহ, কোথায়? ওয়াম্মাল আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, बहरहाल मेरे चाचा अंकेर हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फ़अम्मु रसूल से, मेरे रसूल का चाचा है। अम्मुर रजुले काबी है, একজন মানুষের চাচা কিসের মতো? বাপের মতো। আরেকটা আছে আল ওয়ালাদু সিরুল লিআবি, আল ওয়ালাদ আর রজুল আল ওয়ালাদু সিরুল, একজন সন্তান তার পিতার কি ছায়া? প্রতিছায়া। কি ছায়া? এটাই বলেছেন হাসান এবং হোসাইন দুজনকে যখন এক জায়গায় দাঁড় করানো হয় লাগছে যেন আল্লাহ রসুল দাঁড়িয়ে আছে। আল হাসান ও আশবাহু বিরাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিন সদরিহি ইলা রাসি, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত আল্লাহ নবীর সদৃশ ছিলেন ইমামে হাসান, আর বুকের নিচ থেকে কদমাই হে পা পর্যন্ত নবীর সদৃশ ছিলেন কে? সেই জন্য হাসান হোসেন দুই ভাইকে একসাথে দাঁড় করাইলে কার মতো লাগতো? আর হজরতে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর মানুষ আসতেন হজরত হুসাইনের বড় ছেলে হজরত আলী আকবরকে দেখার জন্য। উনি নাকি হাম শেকলে মুস্তাফাতে, হাম শেকলে মুস্তাফাকে, তো আমাদের উনি পরম প্রদীপ সাহেব জাহারা কিলাল জিসদম
रुखसत हुए जहाँ से पानी भी ही खून बनकर बरसात आसमां से असगर का क्या खता था आई जालिम बता दे प्यासा तड़प रहा है जरा पानी पिलाने दे। तब अकबर का लाशा हजरत अकबर ला तो सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जनान मुस्तफ़ा को हमारा सलाम। तो हम शक्ल मुस्तफ़ा को हमारा क्या हो, हजरत আলী আকবর হুবহু আল্লাহ নবীর কি সাদৃশ্য। এরকম এটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবয়ব ছায়া, এটাই বলেছেন হুসাইনুম মিন্নি ওয়া আনা মিন হুসাইন। আর আমরা যেটা সাদৃশ্য মনে করি এটা আরেক জিনিস। আমি তোমাদেরকে আরও কয়েকবার বলছি যে একবার আমার সাহেবের মাজার আমি জিয়ারত করতে গেছি, কোনো একটা প্রোগ্রামে গেছি, জামাতের টাইম হয়েছে, বসে থাকছে মানুষ একটা একটু মজদুর টাইপের, পিছনে চুলে টুলে টুপি লাগতেছে আমাদের সুবানিয়ার শাইখুল হাদিস আল্লামা আশরাফি সাহেব। আমি গিয়ে ফায়ে ধরে ফেলছি অলরেডি, ও এক ফাল দিতে পাই, মানে এক ফাল দিয়ে পিছিয়ে যায় চাইতে ওই ছবি। আমি লজ্জায় আপনিতে ফাল দিয়ে ফাল নগদের ট্যাঙ্ক মনে ধর, কারণ পিছন থেকে লাগতেছে উনি যেন একজন আশরাফি সাহেব, চুলে টুলে টুপি এই রঙের। আর না যা কারণ মুরব্বী আর সিনা আয়ুদের সিনে ওস্তাদ সমুদ্র এক ঠ্যাং দিয়ে ফাল ভাই আমি কিরে কখন পিচ্ছে ফিরে 4 দিন হবে হুজুর নবার। আচ্ছা ধরো তো রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ফাহিয়া আলাইহে সাদাকাতুন, তো ওই চাচার সদকা কার উপর দিতে হবে, রসুলের উপর দিবে। অমিসলোহা মাহা, রসুল বলছেন আমি শুধু সেটা দিব না তার দ্বিগুণ দিব। আমার চাচার পক্ষ থেকে কয় গুণ? তাবাহু ইবনু দাঁড়াও আমি একটু শেষ করি। তাবাহু ইবনু আবি জানাত আনাবি, এটা হলো সনদ, মানে আবু জানাত তার পিতা থেকে একই সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন, এটাকে হাদিসে মোতাবে বলে। ওয়াকালা ইবনু ইসহাক আন আবি জানাত হিয়া আলাইহি ওয়া মিসলুহা মাহা, আবু জানাতের সনদে এরকম আছে। ওয়াকালা ইবনু জুরাইজ, ইবনু জুরাইজ বলেন হুদ্দিসতু আনিল আরস মিসলাহু, আমি আরস থেকে এইরকম একই রকমের হাদিস কি করেছে বর্ণনা করেছি। এবার বলো হ্যাঁ মা কিছুদিন আগে কি কথা আকাশে যদি একটা পাহাড় পরিমাণ যদি কি থাকে স্বর্ণ আসে আর 3 দিন ছাড়া সবগুলো খরচ করে দিত, কিভাবে খরচ হবে? এগুলো তো আল্লাহ নবী সারা আল ইসলাম না, নবী পুরা বিশ্বের প্রধান না, তো জাকাত মানুষ কাকে দিচ্ছে? তো রসুল এগুলো আবার কাকে দিচ্ছে? গরিবদেরকে। রসুলের দরবারে জমা দিচ্ছে, রসুল কাদেরকে দিচ্ছে? গরিবদেরকে। ওই কিছুদিন আগে বসে আল্লাহ নবী আসর নামাজ পড়ে দূরে করে চলে গেল, হ্যাঁ 2 মিনিটও দেড় ঘন্টা আবার এসে গেলে সাহেব বলছেন কী ব্যাপার, ওদের বাড়িতে কেন ক্যাঁচা স্বর্ণ আছে। আমি চাচ্ছি না যে এই স্বর্ণটা আমার ঘরে থাকুক, এমন অবস্থা আমি বাইরে একটা দান করে আসছি। অন্তিম সময় আইসার হতা এসে 6 টিয়া দিলাম 3 ঘন্টায়, কয়টিয়া 6 দেড়, কত জোর আছে দিন দাম করতে মই দিন না আমি যদি এখন অভাবপ্রাপ্ত হয় তা যদি বলো হয় আইসা দুজনে না আবার অর্ডার দেওয়ার মতো 6 দেড় আমি কী করে ফেলায়। এটা বলছেন মাহানু মাশিরুল আম্বিয়া লা নূরিত ওয়ালা নূরাস, হাম আম্বিয়া কা গ্রুপ হো, আমরা কিসের দল? ग्रुप का प्राव, हम किसी को वारिस नहीं बनाते और किसी से हम वारिस नहीं होते। কাউকে সম্পদ রেখে ওয়ারিস বানাই না, কেউ আমাদের জন্য সম্পদ রেখে তার ওয়ারিস হন আব্দুল্লাহ এবং আমেনার ওয়ারিস হন। তা আপনারা কিছু রাখেন হয়তো না, ইন্নামা ওয়ার রাসুল এলমা, এরা ওয়ারিস বানায় কিসে? মানে আখাজা বেহজিন ওয়াফিরিন, এটাই বলেছেন আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, নবীগণ কাদের উত্তরসূরি? আলেমদের বুঝতে হবে। এটা হাদিসে শুধু এটা নয়, তোমাদের মজা তোমরা বোঝো না, উলামা উম্মতি কাম্বিয়াই বলিছে আমার উম্মতের একজন আলেম বনি ইসরাইলের নবী সমতুল্য, তো সোজা নয়। যেটা বোঝাতে চাচ্ছি হাদিসের গভীরে যাবে গিয়ে সরাটার এগুলো পড়বে। হযরতে ফাতেমা আবু বকর উমরের সাথে এন্তেকাল পর্যন্ত কথা বলেন না জানো? পদকের মধ্যে একটা নাকি রাসূল পাক জমি ছিল, এটা ওয়ারাসাত হিসেবে সম্পত্তিটা আবু বকর এবং উমর থেকে নিতে গেছেন। প্রথমে আবু বকর না ফাতেমা আমি দিতে পারবো না, কারণ রাসূল বলছে উনি কাউকে ওয়ারিস বানান না, এটা ইসলামের জন্য উৎসর্গ। ফাতেমা রাগ করে চলে আসছে, কথা বলে না। পরে উমরের যুগে গেলে উমরও বলতে যে কাজ আবু বকর হাত দেয় না আমি পারবো না, এক্সকিউজ মি, হ্যাঁ এক্সকিউজ মি। এই বেয়াদফরা রাফেজিরা সিদ্দিক আকবর ফারুক আজমকে যে গালাগালি করে এটাকে কেন্দ্র করে, আর শিয়ারা
মৌলা আলী শের তাকে অতিক্তিগর দেখাতে গিয়ে সাহাবা ইকরামের সামনে যে খোলাফায়ে রাশিদিনের সামনে যে বিয়াত দিল, সব গুমরা, সবকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কাকে বলে? ওই আলা হযরত বলেছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আহলে সুন্নাত কাহে মেরা পারা সাহাবে হুজুর নজমো হে और नाव है ইতরত রাসূলুল্লাহ। বুঝতে হবে, মানুষকে বুঝাই দিতে হবে। আচ্ছা, আপনার আর কোনো প্রশ্ন? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাবুল ইস্তিফাফে আনিল মাসআলাতে। ইস্তিফা বাবে ইস্তিফালের মাসদার। ইস্তিফা মানে পবিত্র থাকা, কারো কাছে কোনো কিছু না চাওয়া। इस्तीफा का माना क्या है? पाक रहना, किसी के पास कुछ ना सहना। ला यलहफूना नासा ला यसअलूना नासा इलहाफा। হাফেজ আছে এখানে? লা ইয়াসআলুনা নাসা। কতগুলো মানুষ আছে যে লজ্জায় মানুষের কাছে কিছু চায় না, অথচ বেশি অভাব, বেশি কি এই এটা বলতেছে। বিহি কলা হাদাসানা আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফা কলা আখবারানা মালিক ইবনে শিহাব ইবনে আতা ইবনে ইয়াজিদ আল্লাইহি নবী সাইয়্যিদুল কুদরি আন্নাহু নাসা মিনাল আনসারে সালু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আনসারি কিছু লোক আল্লাহ রাসূলের কাছে চেয়েছেন, হুজুর আমরা গরিব, কিছু দিবেন? রাসূল তো উনি নরম একবার সরল, দিয়ে দিলেন। সুম্মা সালু, তারপর চাইলেন আবার, ফাতাহুম, তারপরে কি করলেন? দিলেন। হাত্তা नाफिदा माइंदा, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जूते सब खराब हो गया, सब শেষ হয়ে গিয়েছে, দেওয়ার কিছু বাকি। ফাকলা, রসুল বলেন মা এখন ইন্দি মিন খাইরি, আমার কাছে যদি কোনো কল্যাণ থাকে, সম্পদ থাকে, ফালান আদ্দাখিরা আনকুম, আমি কখনো তোমাদের জন্য এগুলো তোমাদের থেকে জমা রাখবো না, অর্থাৎ তোমাদেরকে না দিয়ে আমার ঘরে জমা রাখবো না। আদ্দাখিরা বমানা আদাখিরা। অমাইয়াস্তাইফা, কেউ যদি কারো কাছে সোয়াল করার থেকে নিজেকে বিরত রাখে, পবিত্র রাখে, ইউইফাহুল্লাহ, আল্লাহ তাকে কি রাখবে? পবিত্র রাখবে। অমাইয়াস্তাগনি, কেউ যদি অমুখাপেক্ষী হয়, ইউগনিহিল্লাহ, আল্লাহ তাকে কি রাখবে? অমাইয়াতা সব্বার, কেউ যদি ধৈর্য ধারণ করে, ইউসাব্বিরহুল্লাহ, আল্লাহ তাকে কি দেয়? সবর দেয়। অমায়ুতি আহাদুন আতান খাইরান ওয়াউসা বিনাস সবর, কেহ দেয় না কোনো দান, খাইরান উত্তম দান, এর চেয়ে বেশি প্রশস্ত হলো ধৈর্য ধারণ করা। অর্থাৎ দানের চেয়ে আরেকটা উত্তম আমল আছে, সেটা কি? এটাই বলেছেন ইন্নামা ইউওয়াফা সাবিরুনা আজরাহুম। দুনিয়ার মধ্যে নবীদের পরে সাহাবীদের থেকে শুরু করে ধৈর্যের পরীক্ষার মধ্যে যিনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল উনি কে? হযরত হুসাইন। হযরত কে? হুসাইন। বুঝে আসছে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিহি ক্বালা হাদাসানা আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফা ক্বালা আখবারানা মালিক ইবনে আবি জিনাদ আনিল আরজ বিন আবি হুরায়রা, হযরত সৈয়দনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা से मरवी है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल, बेशक के अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लदी नफ्सी बियदिही, वो ज़ाते करामी का कसम जिसका दस्त कुदरत में मेरे जान है, ওই সত্তার শপথ যার পবিত্র হাতে আমার প্রাণ, লা ইয়াখুযা আহাদুকুম হাবলাহু, অবশ্যই কি হন নেওয়া তোমাদের মাঝে তার রশি। হাবলুন মানে কি? ফি জি দিহা হাবিলুম মিন মাসাদ, তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবের মধ্যে ওয়ামরাতুহু হাম্মালাতাল হাতব ফি জিদিহা হাবলুম মিন মাসাদ। হাবলুন का माना क्या है? वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रज्जू को मजबूत से पकड़ो। तो रसूल বলতেছেন লা ইয়াখুযা আহাদুকুম হাবলাহু, হাদিসের মেজদা বুঝিও বাবা, তোমাদের কি হয় তার রশি নেওয়া। তো রশি নিয়ে পায়া তাতিবু আলা জহরিহি, বিরাট একটা আটি বেঁধে তার পিঠে রাখলো, খায়রুল্লাহু, এটা তার জন্য বেশি ভালো। বনে গিয়ে জঙ্গলে রশি নিয়ে গিয়ে কাঠ কেটে কাঠের বোঝা এনে বাজারে বিক্রি করে কিছু খাওয়া কিছু দান করা, খায়রুল্লাহু, তার জন্য উত্তম। মিন আইয়াতিয়া রজুলা, কারো কাছে এসে ফায়াস আলহু, ভাই আমি কিছু যেন অভাবী,
এরকম বেড়ে গেছে, তুই আজ গাড়ির তো নামের বাড়া দিন না, আবার তোর সামনে দিন না না আই রসুল বলতেছে ভাইয়াস আলু বসে তার কাছে চাচ্ছে। এখন লজ্জা হলো কি জানো, আতাহু আও মানাহু, কম সংখ্যক মানুষ তাকে দেয়, অধিকাংশ মানুষ তাকে কি করে মানা করে, তো মাফ করো। তাহলে মানা করলে সে লজ্জা পাচ্ছে না। রসুল বলছেন এটার চেয়ে জঙ্গলে রশি নিয়ে গিয়ে কাঠ কেটে আটি বেঁধে বোঝা নিয়ে বাজারে বিক্রি করে কিছু খেয়ে কিছু দান করে, এটা অনেক। وبه قال حدثنا عبد الأبدان وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام قال حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر گیا، آپ نے فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم بن حزام وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن أبيه عن الزبير بن العوام। देखिए जुबाइर इब्न আওয়াম মনে হয় আসলে বসার একজন, ওনার থেকে বর্ণিত। হ্যাঁ जुबाइर इब्न আওয়াম। হ্যাঁ উনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতেছেন, কল তিনি বলেন লা ইয়াখুযা আহাদুকুম হাবলাহু, এটার মতো তোমাদের কেহ তার রশি নিয়ে ফায়াতি বেখুজমাতিন, কাঠের আঁটি বাঁধল, অফুদ বেখুজমাতা হাতবিন আলা জহরি, কোথায় ফিটে, ফায়া বিয়াহা, এরপরে কান মুকদ্দার আছে ফায়ের পরে, এটা গিয়ে বাজারে বিক্রি করলো, ফায়া কুফাল্লাহু বিহা, আল্লাহ এর কারণে ওয়াজাহু, তাকে ওই ভিক্ষা করা থেকে কি করলো, বিরত রাখলো। এই কাজটা খায়রুল্লাহ, তার জন্য কি মিন আইয়া সালান নাসা, মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে, আতাহু, তারা তাকে দিল, তাও মানা হতো বা দিল না। এই কাজটা থেকে বনে গিয়ে কাঠ কেটে বিক্রি করা অনেক, এটার আমরা কাহিনীও জানি। একজন এসে বলতো 3 দিন হইতে খাইতে না পাই, না কিছু পরে দাদা পরিবার বাড়িতে আমার উপোস হয়ে, তো বলছে ঘরে কিছু আছে, একটা কোরাল আছে, কি আছে, কোরাল আছে। এই কোরালটা ফাসুন বলা হয় এটাকে আরবিতে। এই কাহিনীটা ইংলিশেও আছে, আরবিতেও আছে। আমি ইংলিশ করি, রতসায় শব্দের অর্থ না বুঝি, কিন্তু কাহিনী বুঝি ইংলিশ করতে না, কারণ কাহিনী তোমার জানা আছে যে বলে অর্ধেক দিয়ে কোরাল কিনছে আর অর্ধেক দিয়ে কি করছে, পরিবারের খাবার কিনছে। 15 দিন পরে ও পুরো সম্বল বছর পাকসা ইসলামের কাছে আসছে, দেখতেছে টাকা দিচ্ছে, হদিন কির টাকা, অথচ জাকাতের টাকা, কি অথচ 15 দিন 1000 টাকাতে বর্ণত দেয়, কাঠ কাটিয়ে বিক্রি করছি। আমি ওই কিছু কিছু জমাইছি যে জাকাতের সমান হয়ে গেছে। নবীর শিক্ষা, করোনা ভিক্ষা, মেহনত করো, ইতে বা যে শক্তিশালী টিয়া কোথাও একটু কেন দিবা, আর দিয়ন তো আরো তলে গুণ অজ্ঞতা হাট টেক নাই, বিকলাঙ্গ আয় দেহি দিতে দিব শরীরের জন্য, কোথায় দিও ওইটা তো দো, এটা তুই আরো যে শক্তি আছে ইয়ে না তো তুই আরো আরে আয় তোর কি কইছি যে আমার মসজিদের আগে দেখেন তো ধন্যবাদ বান্ধবী মুখ করে মাসিদের মুসল্লি বেশি আমার সাহিত্য ঈদ বাজার, ওই বাজার যায় সাথে ব্যাগটি খুলে হার অনুষ্ঠিত ঘিরে বইনি তারা কইলা বানার মারে আজ পুরো খুলে ফেলি কিচ্ছু নাই। আর কথা ইয়া দাও মানে হতা হই না পারে, মানে বুবা দেয় পরে বদা তোমার সাথে 1 প্লেট হতে বদা আরেক প্লেট দিও। ভাই বাস্তব বলতেছি আমি, ভাই এটা তো কথা না, মানে বুবা মানুষের বুবা সাজিয়ে দেয়, পরে সাথে 1 প্লেটটা এই বদা হতে লাগবে না, হতে আরেক প্লেট দিও। হ্যাঁ বাস্তব কোনো তুই হইতে নদীও দেন, তুই জ্ঞান শক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে, অভ্যাস হইতে চায়ের তুই জ্ঞা করিবে। হ্যাঁ বিকলাঙ্গ হইতে যাব, তার কামাইতে তোর বন্য হতা আত নাই ট্যাং নেই, কিন্তু সব আছে। তো 7 দশ চলে গেলে 3 বেলা ভাত খাই তোর মোটা হয়ে যাবে, মাসে 8,000 করে বেতন। এটা হতে না, এবার পরিশ্রম করা আছে আরো বাড়িয়ে বলতো গাড়ি যা আমার আম্মা কিডনির সমস্যা, কত কিচ্ছু নয়। মেয়ের বিয়ে তো প্রতি বছর উগ্র, হ্যাঁ ন এরকম উগ্র তৈরি করে আর পারে আমাদের সাথে 18-19 সাথে হদের কইতে আমাদের তোমার ইয়া 17 বছর ধরে দেখি 2 মাস পর এক বাইরে মেয়ের বিয়ে হয়। ওইও তো আর দুর্বল করে আমি বুঝে তুই হন তোর ইসলাম গ্রহণ করেই হ্যাঁ হ্যাঁ কাজের জন্য বুয়া পাওয়া যায় না। আর যদি বলে আমাদের ঘরে কাজ করবো হতে না, আমার আম্মা মারবো গুঁড়ো লাগাই দিই
بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام मूल रावी हलन हजरत हकीम बिन हिज़ाम वाला आपने फरमाया साल तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मैंने अल्लाह के प्यारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मांगा जो चाइलम फ़ातन वो दे दिया मुझे मके दिलेन सुम्मा साल तो आबाद साइलम फ़ातन आबाद दिलेन सुम्मा साल तो आबाद साइलम फ़ातन आबाद दिलेन सुम्मा कॉल तारपर रसूल বলতেছেন ইয়া হাকিম ও হাকিম তুই তো তিনবার চাইছো আমি তিনবার দিচ্ছি কিন্তু কি আল্লাহ কি না হাদাল মা হাদিরা তো এই মালগুলো অনেক সতেজ কুলওয়াতন অনেক ভালো মিষ্টি আমার আখাজাও বেসাখাওয়াতে নফসি লোভ ছাড়া প্রয়োজনের কারণে যদি কি হয় এই দানগুলো নে বুড়ি কালাগো কি তাহলে সেখানে কি হবে বরকত হবে ওমান আখাজাও বেআশাফে নফসি লোভকে সামনে রেখে যদি নে লাম ইউবারাক লাহু ফিহি বরকত হবে না কানা কাল্লা দেখতে কার মতো বলতে ওই ব্যক্তির মতো ইয়া হলো ফ্যাট ভরে খায় ওলা ইয়াসবা আসুদা হয় না তৃপ্তি পায় না আলিয়াতুল উলিয়া খায়রুম মিন আলিয়াতিস সুফলা ডান হাত উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম উপরের হাত থেকে মোরাত আমরা আগে বলছি যে দান করে নিচের হাত মানে যে দান গ্রহণ করে বুঝে আসছে বলা হাকিম দেখো এবার হযরত হাকিম যিনি তিনবার নিয়েছে রসুল থেকে উনি বলতেছেন ফাকুল তুই আর রসুল্লাহ হুজুর ওয়াল্লাদি বাসাকা বিল হক যে আল্লাহ আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছে আমি সেই শপথ করে বলতেছি লা আরজাউ আহাদা বাদাকা শাইয়া আপনার ওয়াফাতের পরে অসুবিধা নেই দয়া করি না আপনার ওয়াফাতের পরে আমি আর কারো কাছে হাত পাতব না কারণ অভাবের জন্য নিলে বরকত অভাব ছাড়া নিলে অবরকত গায়রে বরকত আপনার পরে আর কারো কাছে আমি অথচ আমি হকদার অথচ আমি কি দেখো বা দেখো হাত্তা উপারিকার দুনিয়া মৃত্যু পর্যন্ত यहाँ तक कि मैं दुनिया से फारिग हूँ अनबुहन से ফাকান আবু বকর ইয়াদু হাকিমেন ইলাল আতা রসুলের ওয়াফাতের পর আবু বকরের কাছে যখন বাইতুল মাল আসছে ওই আতা বিন হাকিমকে ডাকলো হুজুর অনেক হকদার নিয়ে যান ভাইয়া উনি বললেন আমি নিব না আই একবেলা অস্বীকার করলো নিতে মিনহু তার থেকে সোম্মা এরপর ইন্না উমারা দাহু হযরত ফারুক আজম তাকে ডাকলেন দিয়ুতিয়াহু কি করার জন্য দেওয়া বাবা তিনিও এটা স্বীকার করেন না একবেলা মিনু সাইয়ান তার থেকে কবুল করতে পারলো তখন উমর কি বলছে ইন্নী উশহিদুকুম হে আমার সাহাবারা আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলতে চাই ইয়া মাশারাল মুসলিমিন আলা হাকিম কিসের ব্যাপারে হাকিম ইবনে হিজামের ব্যাপারে আন্নী আরিজু আলাইহি হক্কান আমি তার কাছে আসলে তার হক দিয়ে দিতে চাইছিলাম মিন হাদাল ফাইয়ে এই সম্পত্তি থেকে ফাইয়া বা ইয়া ফুজাও কি বলতো হ্যালো হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম হ্যাঁ দিও মা ভাই দোনো দু গেলে কে মা বুখারী শরীফ সামনে আয় দিও মনে টেনশন ন করছুন আয় 4-5 বার গে যেতে ইবেন ন যাই মা ভাই আয় বুখারী শরীফ পড়িয়ে রে আল্লাহ রাসূল আছে বেদলা একখান সুপারিশ করে দি আচ্ছা মুসলমান ফোনটার দুনিয়া বাদ দিও और লাহাবারাত যে মজা দুনিয়ার মজা আছে না রহত দেহ রওনা দেবে না একটা মিনিট তোরটা দেখতে জমা তোর তো মনে হলে তুই তো রিসিভ কর নয় নকরিবি তো কথা হয়েছে রে মায়া এতটা বাজে রে মাইক দুই শেষ ধরো কোনো মজা নষ্ট হয়ে যায় দুইবার কিনলে দাম কত তুই মোবাইল দিন ধর ভাইয়া বা আইয়া ফুজাহু দেখো ভাই হযরত ফারুক আজম কি বলতেছে এই মুসলমানগণ সাহাবাগণ তোমরা সাক্ষী থাকো আমি হাকিম বিন হিজামের কাছে যে হক উনি আমার থেকে পাওয়ার কথা ছিল এটা আমি ওনার কাছে পেশ করেছি বিন হাদাল ফাই গনিমতের মাল ফাই মানে কি আমরা শরহে বেকায়েত পেজো মা মানাল ফাই গনিমতের মালকে কি বলা হয় ফাইয়াবা তিনি অস্বীকার করলেন আইয়া ফুজাহু নিতে ফালাম ইয়ারজা হাকিম হাদাল মিনান নাস দেখছো হযরতে হাকিম জান নাই ফিরেন নাই মানুষের মধ্যে কারো কাছে জাকাত বা গনিমতের মাল নিতে বাদা রসুল পাক সাল্লামের ওয়াফাতের পর হাত্তা তোফিয়া অবশেষে হাকিম বিন হিজাম কি করলেন দেখছো এগুলোকে বলা হয় কি তাকওয়া এগুলোকে কি বলে তাকওয়া অর্থাৎ সম্পদ লোভনীয় বস্তু এটা বলতেছে ওকে বড় পয়সাওয়ালা উজুর দুপুরে টিয়া দিয়ে আর গভীর নির্গিবের হাসে গিয়ে টিয়া এই বেরে হাদিরাতুন হলওয়াতুন নয় ন বুঝো
অফিসের মধ্যে ফেন্সিল শুধু খবর দুটার কি হুজুর দিয়ে 5,000 আর যদি 3,000 আর ওই গিয়া দপ্তরে দেখিয়া দেয় অফিসের মধ্যে কাছে নিয়ে তারা দুও গলে তো তারা দিয়ে ফিরনি দেয় তারা নয় এটা একটু কিনলে যাবে বা দেবে তোর হলে আর নিলে বা আর দেবরি বাড়ি তার দিব দেন এইটারে হাদিরাতুল হুলওয়াতুল মানে বুঝছো হাদিরাতুল হুলওয়াত এই কারবালা জমিতে এত বড় ঘটনা দিন কিনলে মুছে দিল নি খাইরে অর্থ কি হয়ে যায় খাইরে অর্থ ক্ষমতা কি ক্ষমতা হাদিরাতুল মানে সবুজ নেই হুলওয়াতুল মানে খুব মজা খুব কি ওকে মানুষ হয়তো আমাদের ভাই বিদেশ হয়তো ধর আল্লাহ দিলে মাসে 3 লাখ করে তবে 14 ঘন্টা হয়তো ডিউটি হয়তো অত অষ্টমে নিয়ে তো খবরটা কষ্টে না বুঝো খেয়ে দেয় হাদিরাতুল হুলওয়াতুল অর্থ নেই এটা যাতে রিয়াল পার এটা একটা তেয়ালই দেন এটা খেয়াল করতে 37 না বুঝা 100 পকেট কলাই দেনি কিন্তু মাথা এটা খামতো বাংলাদেশের মুখে কথা এটা 100 কলাই দিন হতো 37 হলে 100 তে কয় টাকা 37 এইটারে হাদিরাতুল হুলওয়াত তুমি যদি ধৈর্য ধরো যদি ঠিকভাবে চলো আমাদের এত বড় ওরা আলেমরা এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছে কেন অতি অল্প সময় যে পরিশ্রম 60টা মাহফিল এটা লোক নিয়ে ফেলছে আমার কথা বলতে ওইটা নিয়ে ফেলছে এটা নিয়ে ফেলছে 10টা তো 11টা তো 12টা তো তবে যদি সকাল 10টা তো 10টা তো কেন হবে এখান দিয়ে ছাড়ে দিও না এই এটা বলতেছি কত বড় বড় বক্তা শেষ লাগা ও জিরো এন্ড হিরো হিরো জিরো এই টাইমে ওনার সাথে মাথা যেত হিন্দি যাইলে একটু 2000 ফদরে সালামের সুযোগ কেন হইতো গায়ে তুলে যেত এখন কি অবস্থা দেখুন এক যাবে মানে আল্লাহ যে জিরো হিরো জিরো বানিয়ে হইতো ডিসেম্বর তো দিয়ে আগামী জন্য তার একটা মাওয়ার লোক ধরো তুই ডায়েরি সরাবে না মাথায় 3-4 বার ফোন করে অনেক কে চাই দেখি 500 বার হওয়ানোর পরে তারপর ডায়েরি হয়তো 200 চাই দিন না আগামী জুন পর্যন্ত কথা হইতো তেমন আল্লাহ জিন দিয়ে ইন তুই বিলাই দিও ব্যক্তি সুন্দর করে বিলাই দিও তো ওই দেবে আল্লাহ তোরা আরো দিন আসছে দেখো হাকিম বিন হেজামের তাকওয়া উনি গরিব হকদার 3 বার চাইছে রসুল 3 বারকে দিছে 3 বার দিছে দেওয়ার পর বলতে হাকিম একটা কথা বলবো এনে দেহতে সম্পদ ইন আবার জোরাফ করে কি জোরাফ মানে তুমি যদি লোভের সাথে তোমার দরকার নাই তবু লোভনীয় হয়ে নিছ খায়ের হবে না কি হবে না বরকত বললাম ইউবারাক লাকা ফিহা হ্যাঁ তোমার প্রয়োজন পরিবার উপবাস গরিকা লাকা ফিহা ইউবারাক লাকা বরকত দিবে উনি যখন আল্লাহ নবীর হাদিসটা শুনতে হতো আমরা শপথ করে আর জীবন কারো কাছে চাইব রসুলের ওফাতের পর সিদ্দিক আকবর দিলেন অথচ হকদার ফারুক আজম দিলেন অথচ হকদার তখন ফারুক আজম তুমি একটু শক্ত হবো তোমার একটা সাক্ষী দাও না কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ আমাকে বলে হকদারকে হক দাও নাই আত ও জবিল করবা হক কাহু বলছে ওয়াইতাও জিল করবা হক ইন্নাল্লাহ ইয়ামুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতাই যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশা ওয়াল মুনকার ওয়াল বাগি আমি যদি বলি হকদারকে হকদার হক দেন নাই আল্লাহ যদি আমাকে বলে আমি কি বলবো তোমরা একটু সাক্ষী দেখো না হাকিমের কাছে আরে যে আমি পেশ করছিলাম আলাইহি হক্কা মিন হাযাল ফাইফা ইয়া বাইয়া হুজুর সে নিতে কি করেছে সব ফালাম ইয়ারজা হাকিমুন আহাদান মিনান নাস বাদর সামাত্তা তুফিয়া সিদ্দিক আকবর নয় ফারুক আজম নয় কেবল থেকে নেয় না বসলে ইন্তেকাল করলেন শহরের মুখ্য মানুষ এই এরিয়া তারা দেখা যেত আমি লিখে দিন তো অহু অলিও উগ্র আরো দেখা যেত মানে অনেককে ওরা আছে কি আমাদের বকশিসক দেখুন কিছু অক্কু ফেরত দিয়ে হাতে লাগতো না আল্লাহ আর বোধ দিই এরকম তাওয়াক্কুল করিয়ে ফেরত দিতে এরকম করে দেখাইলি এখন তো অহু অল্প দিই এই সাহাবি নই না ভাই এমনি সাহাবি হয়েছে যখন সবাই মোহতাজ এক বেলা খাইলে আরেক বেলা খাইনি অত সিনে হকদার হাদিসে কি বলতে তো আমরা শুধু হাদিস পড়বো আবারত পড়বো এগুলো না এখান থেকে কিছু নিতে হবে তো ভাই কিছু নিতে হবে এই যে আকনাহুল্লাহ রসুলও বলছে এটা আঁক দিয়ে রাখবেন আল্লাহ রসুল আচ্ছা বাবু মান আতাহুল্লাহু শাইয়ান মিন গায়রে মাসালাতিন ওয়ালা আশরাফে নাফসিন দেখছো ওই ব্যক্তির ব্যাপারে যাকে আল্লাহ কিছু দিয়েছে অথচ সে কারো কাছে চান নাই মিন গায়রে
মাস আলাতিন চাওয়া ছাড়া দিছে ওলা আশরাফে নফসিন লুবনীয় হয়ে নেয় না। আশরাফে নফস মানে কি অন্তরে লুপ করে নেয় নাই। এটাই বলেছেন ওয়াফি আমওয়ালিহিম হক্কুল লিসাইলে, ধনীদের সম্পদের মধ্যে রয়েছে অভাবী এবং ভিক্ষুক এবং অধিকার বঞ্চিত মানুষের কি হক বা অধিকার। হক বা কয়টা আছে ভাই? 48। আমার একটা আছে বেশি আফসোস লাগছে একটা জিনিস দেখে, অফলাইন আমি বলবো চল কত ডেঞ্জারাস বলবো আমি। ধরো وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে কথা বলতে শুনেছি কান রাসূলুল্লাহ ইউতিনিল আতা। উমর বলতেছেন দেখো বাবা, দি সেকেন্ড খালিফ অফ ইসলাম, যা আল্লাহর নবী আমাকে কিছু দিলেন, তা আমি কি বললাম ফাকুল আতিহি মান হুয়া আফকারু হুজুর প্লিজ আমার কাছে লাগবে না, আমার চেয়ে যে বেশি মুহতাজ তাকে দেন না এগুলো মিন্নি মান হুয়া আফকারু ইলাইহি। আচ্ছা এদেরকে কেন আল্লাহ দুনিয়ায় থাকতে জান্নাত দিবেন না, রাসূলকে কেন ঘোষণা করতে বলেছেন দেখো না ভাই, এদের অন্তরগুলো কেমন। এটাই বলেছেন ইস্তারা মিনাল মুমিনিনা আমওয়ালাহুম ওয়া আনফুসাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ। এরা জানও কিনে ফেলেছেন, আল্লাহ মালও কিনে ফেলেছেন, বিনিময় দিয়েছেন জান্নাত। ইন্নাল্লাহা ইস্তারা মিনাল মুমিনিনা আমওয়ালাহুম ওয়া আনফুসাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ। কোনি ভাই কোরআনে না আরা ফরিদ দি ইনা আরা অর্থ সহ পর্যন্ত হত্য জানানো 60 পার হইলে তো খবর অ্যাক্টিং দেব গই এত কোরআন হাদিস উনকে মন গুলো খবর জব আল্লাহর কি জবাব দিও মানে ফতিও আয়াত সহ কইলে এক এক নুক্তা বাইরে উদার প্রত্যেক নুক্তাতে আল্লাহর নবীর শান প্রতি নুক্তাত কি बिस्मिल्लाह के बा से लेकर नास की सिन तक मिनाल जिन्नत और नास की सिन तक अगर गहराई में नज़र करो तो शान रसालत निकलेगा। बुझाচ্ছে এটাই বলেছেন হে কালামে ইলাহি মে শামস ওয়া দুহা तेरे चेहरा ये नूर फ़िज़ा की उसमें शोबे तारों में राज ये था कि हबीब खुदा की हबीब खुदा की जुल्फ़ जुता की कसम। गुजाश्ते खुदा ने है ये मर्तबा तुझको दिया ना किसी को मिले ना किसी को मिला कि कलाम मुजीद ने काई शाह तेरे शोहर कलाम बका की कसम। शोहरों कसम कलामों कसम बकारों कसम। ओ वालिदु व वालादा ওয়ান তাহিল্লুম বেহাদাল বালা না বুঝে নবী শান নিয়ে ফালাফালি করতেছিস খত্তর বিয়া নবুঝবি আরো সুপ্তা বিদেন। अच्छा एक और पता तुम्हारे को हुजूर मुझसे जो ज़्यादा मोहताज है उसको देना, मुझे ना देना हुजूर आनो दिन আমার লাগবে না। তো রসুল কি বলছেন দেখো ফাকালা খুসু এই না উমর নাও ইদা জাকা মিন হাদাল মাল শাইয়্যু তোমার কাছে যদি এই ধরনের কোনো মাল আমার পক্ষ থেকে আসে ওয়ান তাকায়রু মুশরিকুন অথচ তুমি এই মালের প্রতি কি নয় ডুবনীয়। দেখো আশরাফ বলছে না আশরাফ আশরাফ থেকে এখানে মুশরিক ইসমাইল সিগা আসছে যে নিচে কি লেখে দিছে দেখো গায়রু তামিন তামে মানে লুবি, তুমি লুবি নয় ওয়ালা সাইলিন বিকুকো মুহতাজ না ফাকুস। উমর আমি বলছি নাও না ওয়ামালা ফালা তুতবিহু নাফসাক আলা তুতবিহু নাফসাক ফাকুস এটা 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 নাও ওয়ামালা ওমা হ্যাঁ ওয়ামালা ইয়াকুন আলা হাদিস সিফাত তোমার কাছে এই গুণগুলো নাই। হ্যাঁ তোমার কাছে এই গুণগুলো নাই ফালা তুতবিহু নাফসাক হ্যাঁ তোমাকে দিলেও তুমি নিজের জন্য না রেখে আরেকজনকে দিয়ে দাও। অমাল মাল আর নয় মালা মা নিচে লিখে দিছে লা ইয়াকুনু আলা হাযিহি সিফাত এই গুণে নয় গুণে মানে লুবনীয় নয় মুহতাজও ফালা তুতবিহু নাফসাক এটা নিজের জন্য তুমি তাবেদারি করিও পরিতেক্ষিত ততটা হলে তো দিলে নেবে। বুঝাচ্ছে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ উপায় হবে নি। আগামীকাল যেহেতু আমি বলছিলাম ওখানে একটু ইয়াতে যাবো 10টা একটু কষ্ট করে সবাই চলে আসিও। কালকে হলো আসবা না যায় কালকে কি শুক্রবারে অবশ্যই পড়াবো। ওনার একটা কথা আছে যে শুক্রবারে যদি ওরা একজন দুজন না থাকে এটা হচ্ছে শুক্রবারে বুখারি চলবে, শনিবার আঁকাই দেবে ঠিক আছে, রবিবার হয়তো একদিন কি থাকতে পারে বন্ধ থাকতে পারে। আগামী মাস পর্যন্ত একটু আমাকে সামান্য এদিক সেদিক আর রবিলা বলে কোন টাইমে পড়াবো বলবো। আল্লাহ আমিন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্নার। আচ্ছা আমি